गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद सुमत परगासक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला सिमरो गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा सुखा मिर्चा त्यार कर जाए गुलाबा पास पुर कटोरा अगर तर गुर घटाए त्रिक नाश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी चमकौर की गढ़ी नूं छड्ड के उबड़ खाबड़ रस्ते चों हुंदे होए अपने तिन्नां सिंघां दे नालों भी विछड़ गए हैं और माछीवाड़े के खूह ते पहुँच गए हैं और खूह के उपर एक कामा काम करदा सी जिमें साडे पाली दिहाड़िया सीरी हुंदा। उस कामे ने देखिया भी ये तो इउं लगदा है जिमें मेरे मालक गुलाबे दा गुरु हुंदा तो घर जाके भाई गुलाबे नूं दसदा है कि मैनूं इउं लगदा है जिमें तेरा आनंदपुर साहिब वाला जिहड़ा गुरु है वो आया है अपने खेत। तो उस वेले वो गुलाबे नूं सदन वास्ते गया। जब गुलाबा सतगुरां दे कोल आया हैरान होया कि ये सतगुरां ने अज कैसा रूप दिखाया। किसी वेले बड़ा शाही ठाठ सी आनंदपुर साहिब दे विच अज ना पैरां में जोड़ा है ना कुछ होर है घोड़ा है ना संगी साथी नाल है। ये आके सतगुरां नूं मिलदा है फिर सेवा पुछदा। पातशाह कहन लगे समुंदर लिया दुध लिया उस दे नाल ढंढियाई आदि तैयार करांगे। तो भाई गुलाबा जिहड़ा है ये जा करके सतगुरां दे लई समुंदर लैके आउंदा। फिर इतने उन्हां दे नाल दे सिख भाई मान सिंह भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ये तिन्ने सिंह जिहड़े हन सतगुरां दे कोल पहुँच जाते हैं और सतगुरु उस वेले आराम कर रहे सी सुते पे सन। उन्हां नूं आके जगाया उन्हां दे पैरां नूं मालिश कीती जिन्हां दे उत्ते बड़े छाले पै चुके सन। इतने गुरु प्यारिओ भाई गुलाबा पंजाबा दो भरा सन। भाई गुलाबा जिहड़ा है ये समुंदर लियाया घरों और भाई मान सिंह नूं पातशाह जी ने कहा ढंढियाई तैयार करो। फिर उस दे विच कालियां मिर्चां होर जो भी चीज़ां पैंदियां ये गुलाबे तो मंगाइयां और ढंढियाई तैयार करवा करके सतगुरां ने छकनी कीती है। तो फिर
ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੱਖਾ ਮਿਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆਈ ਗੁਲਾਬਾ ਪਾਸ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਢੰਡਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਟੋਰਾ ਅਦਰ ਤਰ ਗੁਰ ਉਠਾਈ ਤ੍ਰਿਖ ਨਾਸ਼। ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਚੰਦ ਸਰਦ ਨੀਰ ਪਰ ਪਾਨਤੀ ਸਭ ਪਿਆਸ ਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਦਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਕ ਦੁਗਧ ਕੋ ਦੁਰ ਕਰ ਅਮਲ ਪਟ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਠੰਡੀ ਢੰਡਿਆਈ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੋ ਮਾਨ ਕਰ ਉਠ ਚਲੋ ਪਿਆਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਚਰਨ ਬਾਦਰੇ ਬਹੁ ਪਰੇ ਦੇਖੇ ਦਮਾਨਾ। ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਡੰਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਰ ਠੇਡੇ ਵੱਜਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗਏ ਸੋਚ ਹਿਤ ਕਰਨ ਕੀ ਤਕ ਸਲਤਾ ਖਾਏ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਤਾਂ ਬਲ ਸਾਥ ਉਠਾਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਗਏ ਸੋਚ ਹਿਤ ਕਰਨ ਕੀ ਤਕ ਸਲਤਾ ਖਾਏ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਝੀਲ ਸੀ, ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਝੀਲ ਬੇਲਾ ਕਰਿਓ ਨਹਿ ਦਿਕਤਨ ਜੀ ਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਥਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੀਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸੀ ਔਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਾ ਬਟੇਰਾ ਆਦ ਤ੍ਰੇਨਾ ਸੰਗਨ ਤਹਿਨੀਕਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਘਾਹ ਹੀ, ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਘਾਹ ਆਦਿ ਉਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਪਰਵੇਸ਼ੀ ਜਾਇ ਵਿਚਾਰਤੇ ਹੈ ਕਰ ਸੋਚ ਪਿਆਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬਾਗ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗੂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਹੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਵਾ ਦੇਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਭਲਾਈ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਝੀਲ ਮਜਾਰਾ। ਓਏ ਆ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਨੋ ਮਤ ਮੰਦ ਕੋ ਨਹਿਰੂਰ ਉਠਾਵੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਨ ਕੇ ਹਿਰ ਸੰਗ ਬੇਗ ਕਰ ਪਕੜਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ। ਆਨਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਡਰ ਗਿਓ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਨ ਕੋ ਕਿਉ ਕਹਾ ਕਿਆ ਦੇਉ ਪੁਕਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਹਮ ਪਲਟਾ ਲੈ ਅਬ ਦਹਿ ਕੋਹਿ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਨ ਮਾਹੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਿ ਰਿਦ ਬਾਬੂ ਚਾਰਾ। ਤੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਆਪ ਉਦਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਕਹੋ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇਨ ਜਾਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਓ ਅਬੀ ਨੈ ਬੋਲੋ ਬਿਕ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰਾ। ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਮਰ ਖੰਜਰ ਤਬੈ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰ ਦੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰੇ ਜਰੇ ਜਰਾਬ ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਮਤ ਪੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਖੰਜਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਲਈ। ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਲਗ ਸਦਨ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਗੁਜਰਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਚੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਤਨ ਪਾਏ ਬਹਾਨਾ। ਇਹ ਖੰਜਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਰ ਗਮਨ ਕਰ ਚੋਰੇ ਅਬ ਤੋਹੀ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਹੀ ਨਮੋ ਕਰ ਮੁਕਤੂਸ਼ਨ ਹੋਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਏ ਵਿਰਾਜੇ ਬਾਗ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਬਲੋਕ ਕਹਿ ਜਬ ਰਬ ਅਸਤਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਆਏ ਗੁਲਾਬਾ ਸੰਗ ਲਈ ਗਮਨਿਓ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਤੋ ਚਬਾਰਾ ਸਦਨ ਪਰ ਨਵ ਚੀਨਿਓ ਤਦਾਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨਾ ਪੂਰਬ ਹਿਤ ਪਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਬ ਪੀਛੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਹੈ ਇਨ ਚਿਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ। ਔਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਉ ਤੁਰਕ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰ ਡਰ ਪੰਤ ਗਨੇਰੇ। ਪਰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੰਗ ਚੁਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਤੀਆ ਪੰਜਾਬਾ ਭਰਾਤ ਤਹਿ ਲਚਾਰ ਵਡੇਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਤਬ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬਿਠਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਬਿਲਾਸਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੇਖੋ
ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਚਵਾਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਨ ਪਾਨ ਸਭ ਬਿਦ ਕਰੇ ਇਸ ਮੈਂ ਸੁਖ ਤਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਔਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਉੱਠੀ ਕਰ ਸੋਚ ਕੋ ਜਲ ਕਨੋ ਅਨਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੀ ਰਤਨ ਧਾਵਨ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਕਮਲ ਪਖਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੰਤ ਧਾਵਨ, ਰਤਨ ਧਾਵਨ ਭਾਵ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੱਛਰ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਔਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੜ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਚ ਨਿਕਾਰ ਕਰ ਤੈ ਨੀਚੇ ਡਾਰੀ। ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਆੜ ਬੰਦ ਅੰਤਰ ਉਤੋ ਦਿਲ ਕਸਿਓ ਸੁਧਾਰੀ। ਆੜ ਬੰਦ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਜਾਮੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਮਿਤ ਮੈਂ ਕੁਬ ਰਹੋ ਜਮ ਸਰੋਤਰ ਸਾਥਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਨੇਫਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਨੇਫਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜਤਨ ਨਿਕਾਸੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਲਏ ਜੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਾਟਨ ਲੱਗਿਓ ਹੈ ਕੇ ਬੋ ਪਾਸੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਨੇਫੇ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੰਕਟ ਜਿਤ ਗੁਰ ਨਗਰ ਤੇ ਨੈ ਬ੍ਰਿਗ ਕਰ ਹੀਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਕਿਉ ਜਮ ਅਦਗੀ ਨਿਕਸਨਾ ਜਿਸ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੰਕ ਕਰ ਅਵਲੋਕ ਨਿਕਾਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬੇ, ਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਸੁਤ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਨਗਨ ਕੋ ਨੈ ਕੀਜੇ ਸਾਸੋ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਗੁਲਾਬਾ ਸ਼ੰਕ ਤੇ ਜਲਦਾਰ ਪਿਗੂਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਿਸ ਕਾਇ ਪਟ ਨਿਕਸਾਇ ਜੋ ਜੋਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਸਤਰ ਬਦਲਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਚ ਕਰ 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 ਪਟ ਗੀਲਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਨੀਟ ਕਾਟਨ ਕਰਿਓ ਪਨ ਪਨ ਕਰ ਢੀਲਾ। ਇਉਂ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ। ਆਪਰ ਕਾਚ ਪਹਿਰੀ ਪਹਰ ਸਭ ਵਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਤੋ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਸਤਰ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਜਾਮੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਜਾਮੀ, ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿਛ ਗਏ ਸਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੈਸੇ ਕਰਿਓ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨਿਕਟ ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ ਉਲਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਅਸਨਬ ਕਰਵਾਓ ਤਿਆਰਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ। ਜਿਸ ਪਰ ਰੁਚ ਹੋਏ ਆਪ ਕੀ ਸੋ ਬਨੇ ਆਹਾਰਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਰਨ ਪਾਰ ਕਾ ਤਿਨੋ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਿਕ ਆਨੋ ਚਾਗਿਕ ਚਟਕੇ ਨਿਜ ਪਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਟਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਫਿਰ। ਕਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕੋਜ ਕਹਿ ਦੇ ਮੋਲ ਸੋ ਲਿਆਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਿਗ ਲੈ ਗਿਓ ਤੈ ਖਰੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਝਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਾਰ ਝਟਕਾ ਕਰਿਓ ਪਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚੇਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਸੁਣ ਤੋ ਗੁਲਾਬਾ ਥਰ ਹਰਿਓ ਬਿਦਤੀ ਨਰ ਹੀਰੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਬਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ ਹੋ ਤੋ ਪੜੋਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿਜ ਕੋ ਬਾਸਾ। ਤੋ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਦੂਜੀਏ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਅਤ ਬਸੈ ਬੋ ਨਿਕਟ ਆਵਾਸਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜਦਾਂ ਦਾ ਭਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਰਿਪ ਬਲੋਕੇ ਉਕਸ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਛਾਣੇ। ਜਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਝਟਕਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਗੇ ਗਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੈ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਾਰ ਪਤਾਸੇ ਥਾਲ ਮੈਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਭਰਿਓ ਨਹਿ ਰੋਕਿਓ ਕਿਉ। ਔਰ ਚਾਣ ਚਾਕੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਕਰ ਤਰ ਥਾਲ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੋਹਰ ਨਿਜ ਹੱਥ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਤਿਸ ਮੇ ਡਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਪੁਨ ਅਸੀਸ ਕੇ ਬਿਰਪ ਦੇ ਨਿਜ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਰੇ ਗੁਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਉਰ ਨੈ ਬੋਲਤ ਉੱਚਾ। ਔਰ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਘਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਤੜਕੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਜਾਇਪੁਰ ਨਗਰ ਸਭ ਮੁਝ ਅਨ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਜਤਨ ਛੁਟਨ ਕੋ ਪੁਨ ਕਹਾ ਨਾਹਕ ਮਰ ਜੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਕ ਕੋ ਕਰ ਪਾਕ ਤਬ ਆਚੇ ਸੁਧਾਰਿਓ। ਪਰ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀ ਚਾਰੋ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਥਾਨ ਟਿਕਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਕ ਸਮੇਂ ਬੀਤੋ ਜਬੈ ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਮਸੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਸੀ। ਇਤਕ ਸਮੇਂ ਬੀਤੋ ਜਬੈ
ਸਭੈ ਇਕ ਨਿਕਟਮ ਸੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਬਾਗ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਨਿਰਭੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਪ ਲੰਘਤ ਲੈ ਖਲਰੀ ਛਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਸੀ ਉਹ ਛਾਂਗ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕਰ ਗਮਨੇ ਤੇ ਤਿਆਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਟ ਗਨ ਉਲਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਔਰ ਕੋਠੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਉਪਕਾਰਤ ਬਾਗ ਜੈ ਉੱਚੀ ਬਲ ਲਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਕੋ ਤਾਕ ਕਰ ਮਾਰੀ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਗਿਆ ਉਤਰੀ ਤਰੀ ਪਰ ਪਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਸ਼ਟ ਪੰਥ ਜੋ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਕਾਜੀ ਦੀਕ ਕੈ ਬਡਰੌਰ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਖਲ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। ਆਪਨ ਹਾਰ ਦੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤਾਰੀ। ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਿਓ ਚਿਤਵਿਤ ਪਿਹੋ ਨਭ ਤੇ ਕਿਨ ਮਾਰੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਰੀ ਬੇਰ ਮਸੀਤ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਬਗਾਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਖਾਏ ਮਤ ਮਦ ਤਬ ਪੁਨ ਮੌਨ ਰਹਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਿਓ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਕੋ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ। ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਚਵਨ ਲਗੇ ਪਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਛਾਂਗ ਮਾਸ ਕੋ ਅਚਵਤੀ ਤਿਸ ਅਸਤ ਬਗਾਵੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਿਆਦ ਕੀ ਸਦਨ ਗਿਰ ਨਾਦ ਉਠਾਵੈ। ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਸਭ ਨੈ ਕਛੂ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਇਕਤ ਸਿਆਦ ਬੋ ਬਿਸਿਓ ਬੋਲਤ ਦੇ ਗਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲਗਮਾ ਘਰ ਸੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਨੋ ਗੁਲਾਬੀ ਮਤ ਮੰਦ ਹਮ ਪਰਦਾ ਢਾਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਘ ਦਰਾਏ ਸਦਨ ਮੇ ਤਬ ਪੈਨੇ ਕਾਕਾ। ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋ ਹਮ ਜਾਈ ਪੁਕਾਰੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲਿਆਈ ਨਰ ਕਰ ਤੋਏ ਦਿਖਾਰੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਈਟ ਚਾਕ ਤੁਮ ਕਟੰਬ ਕੋ ਗੈਸੋ ਕਰਵਾਵੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਮਰੇ ਘਰ ਮੇ ਹਸਤੇ ਹੈ ਨਿਰਪੇ ਗਿਰਵਾਵੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਸਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਡਰ ਤੇਰੇ ਡਿਗ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਔਰ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਚੇ ਮਾਤਵਾਜ ਕੀ ਇਹ ਗਮਨੇ ਪੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਦਾ ਪੜੋਸੀ ਬਸੋ ਡਿਗ ਇਹ ਕਰੋ ਅਸਾਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਹਮ ਅਧੀਨ ਤੁਮਰੇ ਰਹੋ ਪੀਰ ਮਹਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਨਿਜ ਵਰਤੀ ਤੇ ਜਬਾਟੇ ਗੁਰਮੋਹਰ ਬਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਦਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਨਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁਕਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਕ ਦਰਬ ਕੇ ਲੋਭ ਮੈਂ ਲੈ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮਨ ਪਰ ਘਰ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ
ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸੋਡੇ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਤੀ ਨਾ ਉਸ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਲਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ, ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਛੁਪੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਘਰੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹੇ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਕਸੌਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲਾ ਗਏ, ਦਸਤਾਰ ਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਾਨੋ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ ਦੋਹਰਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਬੈਠੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਬਚੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। 10,000 ਤੇ 10,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ 10,000 ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। नबी खनी खां तिसही दल में गुर की तनिक पनिक सुन काना। और इसे नगर दे विच सतगुरां दे पुराने दो मित्र घोड़ियां दे व्यापारी गणी खां ते नबी खां रहिंदे सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਗੇ ਗੁਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੀਜੇ ਆਨ ਮਹਾਨ ਕੀ ਕਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ, और ये पहला सतगुरां दे कोल घोड़े बेच के आउंदे रहे है। सतगुरां दे कोल को समा इन्हां ने नौकरी भी कीती है, सतगुर ने इन्हां नूं गुजारे जोगा माया भी दित्ती। सिमरन समय करो सो मन में
ਕਰਹੁ ਚਿਤ ਮੈਂ ਭਲੋ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਅਮਤੀ ਸਰੇ ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਯਾਤੀ ਨੀਕੀ ਅਪਰਨਾਕਾਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਤਨ ਗੁਲਾਬੀ ਕੀ ਤਬ ਆਏ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਹਕਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬਿਆ ਅਗਾਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਭਿਵੰਦਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰ। ਔਰ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਆਗੇ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਬ ਜੋ ਚਿਤ ਹੋਏ ਫਰਮਾਵੋ ਕਰ ਹੈ ਸੋ ਹਮਨੇ ਕੋ ਤਕਰਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਭਾਵ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰ ਬਨਿਓ ਰਹੋ ਡਿਗਾਮਰੇ ਗਮਲੇ ਸੰਗ ਚਲੋ ਹਿਤ ਧਾਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵਾਂਗੇ ਸੋਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਬ ਹਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਬ ਹਟਿਐ ਕਾਰਜ ਹੀ ਦਿਵਸ ਦੋ ਚਾਰ। ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵਗ ਜਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਮਾਨ ਬੈਠ ਕੋ ਬੋਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਕਰ ਤਬ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਭਾਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੌਰ ਜਾਮਨੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਥਕ ਖਾਏ। ਔਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਗਲਾਬਾ ਸੁਪਤਿਓ ਤੁਰਕ ਪਕੜ ਲੈ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਤਰੇ ਉਰ ਜਾਗਤ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਤ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜ ਰਤ ਪੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੜਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਪਤ ਜਗਾਵਨ ਕੀਨੇ ਆਗੇ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਾਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵਿਦਾਗੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬਿਆਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਹਾ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਦੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਗਵਾਂਢੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਸੱਜਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਵਿਦ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਬ ਮਾਰਿਓ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰਕ ਲੈ ਕੈਦ ਕਰੇਂਗੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਚੁੱਤ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ।
ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਮਸੰਦ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਿਗ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਅਹੋ ਗੁਲਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬਿਆ ਡਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਡਾਢੀ ਤੈ ਸਿੱਖ ਟਾਢੀ ਲਗਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਤੀ ਵਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਾਢੇ ਹਨ, ਡਾਢੇ ਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਢਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡ ਬਲ ਮੈਂ ਮਾੜੋ ਕਿ ਮਹਿਬ ਨਾ ਬਚਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂੰਗਾ। ਹਰੂ ਪਾਈ ਨਾ ਕੋ ਬਣਿਆ ਵੈ ਜਬ ਗੁਰ ਮੈਂ ਹੋਵੋ ਬਿਦਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੋ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਰਤਾਏ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪੀਨ ਤੋਏ ਪੀਨ ਬਣਾਏ। ਪੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਕੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬਿਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਕੜਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਤੋ ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵਨ ਪਾਵੈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਿਤ ਬਨੇ ਸਹਾਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਬੀ ਡਰ ਡਰ ਬਾਕਿਓ ਮੈਂ ਮਾੜੋ ਨੇ ਬਚਪੋ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਚਨ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੋ ਤੁਮ ਮਾੜੀ ਪਦ ਚੋਰਾ ਬਰ ਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੀ ਤਰਗਮ ਨੇ ਉਤਰੀ ਤਬ ਚਮਕੌਰ ਜੋ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਤੋਂ ਨਿਹਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤਰ ਸੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਤ ਮਿਲੀ ਆਏ ਨੇ ਅਨਕ ਅਕੋਰ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਚੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਤਰਾਨੀ ਸੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਹੋਰ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਤਰਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਖਤਰਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਖਮ ਬਸਤਰ ਥਾਨਿ ਕਾਨਿਓ ਅਰਪੋ ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰ ਫਰਮਾਵੋ ਸਿੱਖਣੀਏ ਜਾਚੋ ਚਿਤ ਲੋਰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਣੀਏ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਖਤਰਾਨੀ ਪਾਕਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀਰਤਾ ਮੈਂ ਗਮਣਿਓ ਜਾਈ ਨਾ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਗਈ ਆ ਥਾਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਮ ਸੂਤ ਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭੇਟ ਦੇਤ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੂਤ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਏਕਿਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੂਖਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਬਸਤਰ ਹਮ ਲੈ ਜੈ ਤੂੰ ਬਸੇ ਤਿਸੀ ਪੁਰ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਆਈ ਤੂੰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਬਸ,
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। कात बनाए तैयार कर रही है, पहनेंगे निज अंग सजाए। ਔਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। महाप्रसादा चोले हम ते, किम के सतगुर दियो सुखाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। होए आनंद पुन सदन सिधारी, कात वस्त्र तिन धरियो बनाए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੱਦਰ ਕੱਤਿਆ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਨ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥਾਨ ਲੈ ਲਓ ਮੈਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। इसको कहो तो जिन पूर्व सो, सिमरन कर गुर तिस काल। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ, ਤੇ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਖਤਰਾਣੀ ਮਾਤਾ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਕੱਤ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ। कहो गलाबो सो तिस छिन में, छतरानी जो वृंदा विशाल। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਖਤਰਾਣੀ ਹੈ, ਛਤਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਖੱਦਰ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ। करो हकार संग सुआनो, तिसे पूरे कामना हाल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। सुन तो हुकम तो ग्यो तुरत तब, जा सदन तो खोज उताल। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। प्रीत बतावो सकल गुरु को, सुन हर की परखी सब बात। ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚੋਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਨੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। सुखम वस्त्र थान दे लेकर, चल आई बिरदा उतलात। ਤਾਂ ਦੋ ਥਾਨ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹਨੇ 2 ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ ਖੱਦਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਨ ਚੱਕ ਲਏ ਜੀ। तार अकोर कर जोर नमो कर, हीर कर सुंदर गात। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕਰਕੇ आगम जद मन प्रेम उदित होई, तन भाग में टिक विसखियात। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ। गुर प्रसन्न होए कहो ताको, पीठ अंत की हम न दीना। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। अंत समापन्यो अब तेरो, तज तन उत्तम पद को दीना। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। कर दर्शन को बमनी सोपना, बाकी गुलाबे सुलकीना। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਖੱਦਰ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰੀ, ਨਾਮ ਜਪੀ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ सैन हारती तुरत सितावो, गुर पहरावन बने नवीन। ਲੈ ਵੀ ਗੁਲਾਬਿਆ ਹੁਣ ਦਰਜੀ ਸਾਦਿਕ, ਦਰਜੀ ਬੁਲਾ ਤੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਏ। सुनकर जाए तैयार कर बाबो, एक चादरा अरबुल चीर। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। और क्यों कर श्याम वर्ण पट ले कर आवो हमरे तीर। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਣੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਹੋਣ
नीले कपड़े पहने होण सोडे ते तुहानूं असीं उच्च दा पीर बना के पलंगे ते बिठा के लै जांगे। ते फिर कपड़े की लोड़ पई ते पातशाह कहने जाओ वो बीबी नूं लैके आओ, उहदे कोल साडा कपड़ा है, वो बीबी तो कपड़ा लिया। हुण इहनूं नीला रंग देना वो किवें दिंदे आ, ये विचार आपां कल दे दीवानां विच करांगे। हुण समां समाप्ति ते है, माफ़ी चाहुंदे आ, बड़ा जी लग्या सी तुहाडा भी ते मेरा भी। चलो कोई गल नहीं, रहिंदी विचार आपां अगले दिन सरवण करांगे। अज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस है, जो नंदेड़ साहब जा करके सतगुरां ने बख्शिश किया, जिस दे परथाए अज अमृत वेले भोग भी पाए गए, सारा दिन दीवान भी सजे। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। और समाप्ति करिए। बोलदियां ने एक आखर बाद घाट हो जाते, सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे गोबिंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे, हे संत है कै सदा संग, हे ठाकुर हों दास रो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकार सतगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर्बत संगतां जिन्हां ने हाजरियां भरियां। गुरु जी